آج ہماری کہانی کا نام ہے اندھیرا راستہ اور موت کے سائے۔ یہ میرے ساتھ اس وقت ہوا جب میں 2010 میں اپنے ایف ایس سی کے پہلے سال میں تھا اور میں سالانہ امتحان میں شرکت کے لیے کالج جا رہا تھا۔ میں نے حال ہی میں موٹر بائک چلانا شروع کی تھی اور جب بھی کوئی میرے پیچھے بیٹھتا تھا تو میں ہمیشہ زیادہ محتاط رہتا تھا، خاص طور پر جب ایک عورت ساڑی پہنے بیٹھتی تھی تو میرے لیے دو پہیوں کا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس دن کا آغاز معمول کے مطابق ہوا۔ میں صبح سویرے جلدی اٹھا، اپنی کتابیں اور نوٹس کو اکٹھا کیا اور موٹر بائک پر کالج جانے کی تیاری کی۔ میری والدہ نے مجھے ناشتہ دیا اور مجھے امتحان کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور کالج کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھا جو پیدل کالج جا رہے تھے۔ میں نے انہیں لفٹ دینے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ آسمان بھاری بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا جس سے دن کے وقت بھی اندھیرا سے محسوس ہو رہا تھا۔ بادلوں کے سبب روشنی کی کمی تھی اور اس پر بوندا باندی نے موسم کو اور بھی سرد و نم بنا دیا تھا۔ میرے کالج کی عمارت میرے آبائی شہر میں تھی جو میرے گھر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ عام حالات میں یہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا لیکن سردی اور بوندا باندی کے دوران یہ سفر زیادہ دشوار لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی پہنچنے کے لیے ایک مختصر راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جو ایک تاریکی اور خوفناک جنگل کے بیچ سے گزرتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریکی جنگل جو مختصر راستے میں آتا تھا اپنی خوفناک کہانیاں اور ماضی میں رونما ہونے والے ہولناک واقعہ کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ میں نے اس سڑک اور جنگل سے متعلق بہت سے واقعات سن رکھے تھے لیکن میں ان واقعات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ دوستوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کالج جاتے ہوئے کچی سڑک جو بارش کی وجہ سے کیچڑ سے بھر گئی، اس سڑک پر جاتے ہوئے مجھے ایک بوڑھی خاتون ملی۔ اس کے کپڑے پرانے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس عورت کے چہرے پر جھریاں تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ بیٹا، مجھے کچھ دور تک لے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے پہلے انکار کیا۔ آنٹی، میرے لیے موٹر سائیکل چلانا مشکل ہو جاتا ہے جب کوئی میرے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ سڑک پر بہت زیادہ پھسلن ہے، ہمارے گرنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے مجھ سے دوبارہ درخواست کی۔ میں نے کئی بار انکار کیا لیکن اس کے بار بار اصرار پر میں نے اسے بٹھا لیا۔ میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ میں ڈرائیونگ کے دوران کافی آرام دہ تھا۔ چند منٹوں کے بعد میں نے اس بوڑھی خاتون سے پوچھا، آنٹی، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے بار بار پوچھا لیکن آنٹی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں بہت الجھن میں تھا اور ڈر گیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کے آئینے میں اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور یہ مسکراہٹ بہت خوفناک تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی لیکن آنٹی کی موجودگی نے میرے دل میں خوف بھر دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ پوچھا، آنٹی، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ اس بار بھی بوڑھی عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے میرے پیچھے بھاری بوجھ رکھ دیا ہو۔ اچانک اس بوڑھی عورت نے اپنا سر میرے کاندھوں پر رکھا اور کہا کہ بس یہاں پر موٹر سائیکل کو روک دو، میری منزل آ گئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو سامنے گھنے جنگل کے درمیان میں ایک چھوٹا سا قبرستان تھا اور وہ خاموشی کے ساتھ بائک سے اتری اور قبرستان کی جانب روانہ ہو گئی۔ 10 میٹر کے فاصلے سے وہ زور زور سے مسکرا رہی تھی اور اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، تم میرے ہاتھ سے بچ گئے ہو۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک چڑیل تھی اور بڑی رفتار سے وہاں سے بھاگا۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو فون کیا اور انہیں سارے خوفناک واقعے سے آگاہ کیا۔ میری والدہ یہ جان کر خوفزدہ ہو گئیں۔ کالج سے گھر واپس آ کر میری والدہ میرے کمرے میں آئیں اور مجھے سختی سے منع کیا کہ آئندہ کالج جانے کے لیے یہ راستہ اختیار مت کرنا۔ رات اس واقعے کی وجہ سے مجھے تیز بخار ہو گیا اور رات بھر نیند نہ آئی۔ اگلے دن میں نے اپنے دادا جان کو اپنے ساتھ بیتے ہوئے خوفناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ دادا جان نے میری بات بڑی غور سے سنی اور مجھے اس جنگل کے متعلق ماضی کے مختلف واقعات بیان کیے۔ دادا جان نے بتایا کہ جنگل کی سڑک سنسان اور تاریک تھی
दिन के वक्त भी वहां पर हल्की सी रोशनी रहती थी जो बादलों की वजह से और भी कम हो गई थी। चारों तरफ खामोशी का राज था, सिर्फ हवा का शोर और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जंगल में एक खौफजदा कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी। एक नौजवान लड़का जिसका नाम आसम था अपने घर वापस जा रहा था। वो हमेशा की तरह इस मुख्तसर रास्ते से गुजरता था। आसम की माँ ने उसे सुबह स्कूल भेजा था। अब शाम को वो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन आसिम घर नहीं पहुंचा। घंटे गुजरते गए और माँ का दिल परेशान होता गया। आखिरकार वो डरते हुए अपनी पड़ोसन के साथ मिलकर जंगल की तरफ निकली। जंगल में दाखिल होते ही इन्हें आसिम की किताबें और बैग एक दरख्त के नीचे से मिला। उसकी माँ ने चीखें मारकर उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना आया। पुलिस और मुकामी लोगों ने कई दिन तक आसम की तलाश जारी रखी, लेकिन उसका कोई सुराग न मिल सका। इस वाक़ये ने लोगों के दिलों में खौफ व हिरास की एक लहर पैदा कर दी थी। इसी तरह एक और वाक़या रूनुमा हुआ। एक तूफानी रात थी, बारिश जोरों शोर से बरस रही थी, बिजली कड़क रही थी। राशिद एक मुकामी किसान अपनी गाड़ी में इस मुख्तसर रास्ते से गुजर रहा था। उसने जल्दी पहुंचने के लिए इस डरावने जंगल के रास्ते का इंतखाब किया। जैसे ही वो इस जंगल के बीच पहुंचा, अचानक उसने सड़क के दरमियान में एक खौफनाक चुड़ैल देखी जिसके दोनों पांव पीछे की जानिब मुड़े हुए थे। उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं, उसके मुंह से खून बह रहा था। राशिद ने घबरा कर कार की ब्रेक लगाई, मगर कार का कंट्रोल खो बैठा और वो एक बड़े दरख्त से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी में मौजूद 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और 3 शदीद जख्मी हो गए। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राशिद से हादसे की तफसील पूछी तो उसने पुलिस वालों को बताया कि उसने एक खौफनाक चुड़ैल को देखा था। दादा जान ने मजीद बताया कि ये रास्ता अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है और कई लोग यहाँ पर हादसा का शिकार हो चुके हैं। एक और खौफनाक हादसा यहाँ पर पेश आया था। रात के वक्त जब जंगल मुकम्मल तारीकी में डूबा होता है, लोग इस रास्ते से गुजरते हुए दिल दहला देने वाली चीखें सुनते हैं। ये चीखें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग खौफजदा होकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये अंधेरे में डूबा हुआ जंगल एक पुराने किले के आसार के लिए भी बदनाम है, जिसे सदियों पहले एक जालिम और सरकश हुक्मरान शाहीन ने तामीर किया था। कहा जाता है कि यह हुक्मरान अपनी बेरहमी और जुल्म और सितम के लिए मशहूर था। इसने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को अजियतें दी और उनके खून से अपनी ताकत बढ़ाई। उसने बहुत बड़ी तादाद में जंगजू और जादूगर रखे हुए थे जो हर वक्त उसकी हिफाजत करते थे। शाहीन के एक हुक्म पर उसके जंगजू लोगों को कत्ल करते थे। ये बात भी कही जाती है कि जो भी इस इलाके में कदम रखता था उसे खौफनाक तजर्बे का सामना करना पड़ता था। लोगों ने यहाँ रात के वक्त शाहीन की आवाज़ें सुनी हैं जो अपनी खोई हुई सल्तनत और ताकत के लिए चीखता है। बाद लोगों ने किले के आसार के करीब एक बदसूरत नुमा जिन को भी देखा है जो शाहीन की शक्ल का होता है। ये मावराई मखलूकात इंसानी शक्ल की होती हैं, लेकिन इनका हुलिया और रवैया इंतहाई खौफनाक होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये जंगल की हिफाजत करती हैं और किसी को भी यहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती। ये मखलूकात रात के वक्त ज़्यादा फाल होती हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने रात के वक्त जंगल में अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें भी सुनी हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। चंद लोगों ने इन मखलूकात को देखने का दावा भी किया है कि चुड़ैलों के चेहरे इंसानी होते हैं, लेकिन उनकी आंखें सुर्ख और चमकदार होती हैं। इसके अलावा रात के वक्त इस रास्ते पर पुरअसरार रोशनियां नमदार भी होती हैं जो चंद लम्हों बाद गायब हो जाती हैं। ये रोशनियां बगैर किसी जरिए की आती हैं और लोगों में खौफ हिरास पैदा करती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये रोशनियां उनकी गाड़ियों का ताक़ुब भी करती हैं। दादा जान ने मजीद बताया कि दिसंबर की एक सर्द रात एक मुकामी ताजर नाज़िम अपनी बीवी के साथ इसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उन्होंने एक नौजवान लड़की की दर्दनाक चीखों की आवाज़ें सुनी जो किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। नाज़िम ने अपनी बीवी को गाड़ी में ही छोड़ा और खुद उस आवाज़ की सिमत बढ़ा। जैसे ही वो घने जंगल में दाखिल हुआ, चीखें बंद हो गईं और एक गहरी खामोशी छा गई। नाज़िम ने अपने आप को खौफजदा महसूस किया और वापसी की तरफ तेजी से दौड़ा, लेकिन वो रास्ता भटक गया। कई घंटों के बाद वो बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी के पास वापस पहुंच सका। इस वाक़ये के बाद नाज़िम ने कभी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की।